استقبلت اليوم زميلي وزير خارجية فرنسا السيد ستيفان سيجورني الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. هذه هي الزيارة الأولى اللي كيقوم بها معالي الوزير إلى المغرب، ولكن هي كذلك الزيارة الأولى إلى منطقتنا وإلى القارة الإفريقية بشكل عام. العلاقة المغربية الفرنسية هي علاقة غير عادية، هي علاقة متفردة لا مثيل لها، متجذرة في التاريخ قائمة على واحد الأساس من المصالح المتبادلة، من العلاقات القوية في كل المجالات. العلاقة المغربية الفرنسية هي علاقة دولة لدولة، كي يرعاها وكيشرف عليها وكيتابعها رئيسي الدولتين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. والأساس في هذه العلاقة هي هذه المتابعة والإشراف لرئيسي الدولتين، وكذلك اعتبارها أنها علاقة دولة لدولة. والمغرب بفضل الإصلاحات اللي قام بها جلالة الملك على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي اليوم كيف منح فرص مهمة لشركائه لهذا المملكة. هي دائما واحد الشريك اللي هو مطلوب ومرغوب من قبل القوى الكبرى على المستوى الدولي. وبالتالي من هذا المنطلق هذا العلاقة المغربية الفرنسية كيخصها تجدد وتطور وفق مبادئ ديال الاحترام المتبادل، وفق مبادئ ديال الطموح، وفق مبادئ ديال التنسيق، وفق مبادئ بحال اللي قلت أنها علاقة دولة لدولة يرعاها جلالة الملك وفخامة الرئيس. تحدثنا في اليوم على هذه العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها في أفق استحقاقات مهمة لما جاء وكيفية التحضير لهذه الاستحقاقات، وتم التأكيد على أهمية التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات هذه. الدرجة الأولى من خلال دعم الزيارات القطاعية المتبادلة، وكاين مجموعة من الزيارات الوزارية اللي غتكون في الأسابيع المقبلة، والبحث على اتفاقيات أو لا إعلانات أو لا مبادرات اللي يمكن لها تعزز هذه العلاقة وتخلي الاستحقاقات المقبلة تكون نقطة تحول مهمة في العلاقة الثنائية. تحدثنا كذلك حول القضايا الإقليمية وكيفاش أن المغرب وفرنسا يمكن لهم يشتغلوا حول مجموعة من القضايا سواء في الشرق الأوسط. تحدثنا على آثار الاعتداء الإسرائيلي على غزة يعني ما خلفه من آثار إنسانية كارثية، وكيفية العمل بحال اللي أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب الرياض الأخير على وقف لإطلاق النار، على وصول المساعدات، على خلق عملية سياسية، على عدم تهجير الفلسطينيين، على الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس. احنا على أعتاب شهر رمضان والوضع كيكون متوتر في هذا الشهر، والمغرب يحذر من كل الممارسات، من كل القرارات اللي يمكن لها تزيد التوتر حول المسجد الأقصى وفي مدينة القدس خلال هذه الفترة، واللي تنضاف إلى الواقع المأساوي الخطير اللي كاين في غزة. وتحدثنا كذلك كيفية العمل بشكل منسق في القارة الإفريقية وفي منطقة الساحل، باعتبارنا شريكين عندهم مصالح
يعني متقاربة في هذه المناطق وبأننا يمكننا نشتغلوا كشريكين. Adi Jaberi de la MAP. Je souhaiterais poser une question à Monsieur le ministre Bourita. Vous avez donc affirmé que vous avez abordé beaucoup de sujets avec Monsieur Séjourné. Moi, je souhaiterais vous poser une question sur l'Union pour la Méditerranée. Je sais que c'est un sujet commun au Maroc et à la France. Est-ce que vous avez évoqué ce sujet et que peut faire le Maroc et la France pour faire avancer l'Union pour la Méditerranée et la sortir de sa situation actuelle? Par rapport à la question sur l'Union pour la Méditerranée, 4 éléments de réponse. Le premier, c'est que, vous l'avez évoqué, le Maroc et la France ont joué un rôle important dans ce projet. C'est la France qui a été à l'initiation de l'UPM comme héritière du processus de Barcelone, en 2008 déjà. Et la France a également essayé de dynamiser ce processus par la suite. Le Maroc a incarné l'Union pour la Méditerranée à travers ses 2 secrétaires généraux successifs. Et le Maroc aujourd'hui est le seul pays du Sud qui contribue financièrement au budget de l'Union pour la Méditerranée. Sans oublier que le Maroc est le pays qui a présenté le plus de projets, une quarantaine de projets pour être labellisés Union pour la Méditerranée. Et donc, la France et le Maroc ont une responsabilité et ont une légitimité pour évoquer ce sujet et pour essayer de renforcer ce processus. Deuxième élément, oui, aujourd'hui, il y a un problème au sein de l'Union pour la Méditerranée. Le problème pour nous n'est pas institutionnel. La léthargie institutionnelle reflète une situation qui existe en Méditerranée. Et je vais être très franc. L'Union européenne est toujours hésitante stratégiquement. Est-ce que voisinage Est, voisinage Sud, quelle proportion, qu'est-ce qu'on fait? Et tant qu'il y a cette hésitation stratégique au niveau de l'Union européenne, l'Union pour la Méditerranée ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait maintenant. Le Sud est aussi dispersé. Le Sud n'est pas coordonné et ce manque de coordination au niveau du Sud impacte sur le fonctionnement de l'institution. Et troisièmement, le contexte en Méditerranée. La Méditerranée, on l'a évoqué, c'est la guerre, c'est l'agression israélienne contre Gaza avec toutes ses implications. C'est l'impact sur la stabilité du Liban et d'autres pays méditerranéens. La Méditerranée, c'est la Libye avec tous les problèmes qu'on connaît. Et donc la Méditerranée connaît aujourd'hui de nombreuses crises politiques, des conflits ouverts, des conflits plus latents, et l'institution ne peut que refléter cet état de fait. Troisième élément, ce qui nous inquiète le plus, c'est cette géopolitique de la peur qui aujourd'hui prime en Méditerranée. C'est cette géopolitique du rejet qui s'installe confortablement en Méditerranée. Il a commencé par les questions migratoires et on a vu toute la pression, toutes les politiques pour simplifier tout ce qui vient du sud de la Méditerranée est problématique. Et là, on le voit, ce qui est encore plus dangereux, c'est ces relents protectionnistes. Là, on le voit également, on était dans les humains, maintenant dans les marchandises, tout ce qui vient du sud est problématique. Et parfois même avec des raccourcis dangereux. Si je prends le problème de l'agriculture, qui est aujourd'hui posé sur la table, on s'attaque aux produits agricoles venant du sud, mais on oublie 2 choses. On oublie que si je prends juste l'agriculture, l'Union européenne fait un excédent avec le Maroc de près de 600 millions d'euros. Et c'est l'Union européenne qui exporte plus vers le Maroc de produits agricoles, céréales et autres. Et donc aujourd'hui, mettre la pression sur les produits du Sud n'est pas juste. Il y a entre la France et le Maroc
entre les Français et les Marocains un lien exceptionnel, et le président de la République veut que ce lien reste unique et qu'il s'approfondisse encore dans les prochains mois. Il m'a donc demandé d'y travailler, il m'a donc demandé de renouveler ce lien avec vous, et nous allons commencer. Le renforcement de cette mission concernera d'ailleurs tous les domaines. J'ai demandé d'ailleurs à la ministre de la Culture, vous aviez évoqué un certain nombre de déplacements ministériels, au ministre de l'Économie, Madame Rachida Dati, Monsieur le maire, de venir ici dans les semaines à venir. Et dans ce même esprit, nous serons très heureux d'accueillir en France également des ministres marocains dans les prochains mois, dans ce souci de partage, en tout cas, de cette nouvelle feuille de route. Pour renouveler ce lien, notre feuille de route, justement, elle est claire et ambitieuse. Notre projet doit être à la mesure des nouveaux défis du siècle. Nous serons plus capables ensemble que séparément, avec le respect, avec transparence et avec une forme de fidélité collective. Nous nous sommes attelés ce matin à ce travail, et ces derniers mois, les diplomates de nos deux pays ont beaucoup échangé sur une grande diversité de sujets. Sur tous ces sujets, notre proximité est naturelle et nos intérêts sont également très convergents. Et je voudrais peut-être insister sur quelques points ici en conférence de presse avec vous pour rendre un peu plus tangible cet exercice qui a été entrepris. Notre objectif, peut-être d'abord, nous voulons construire dans le cadre du partenariat qui unira nos deux pays pour les 30 prochaines années. Le Maroc a profondément changé. Je suis impressionné par les réformes engagées et les projets conduits à l'initiative de Sa Majesté le Roi, qui place le développement humain au cœur du modèle de développement porté par le Maroc. La France aussi, en quelque sorte, Monsieur le Ministre, a changé. Et nous devons regarder nos défis avec beaucoup de lucidité. Nous devons reprendre et répondre aux attentes de notre jeunesse, qui a un point peut-être de convergence entre nous, transformer notre économie pour la tourner absolument vers l'avenir, dans un monde qui change vite et un monde de plus en plus violent. Vous avez évoqué un certain nombre de crises, et les défis sont immenses, qu'ils soient d'ailleurs technologiques, environnementaux ou même sécuritaires pour nos deux pays. Nous aborderons ces réalités avec ambition, et notre source sera ce lien ancien, exceptionnel, singulier. Il nous a permis de traverser déjà tant de défis hier et aujourd'hui. Alors notre partenariat sera un partenariat d'avant-garde pour demain avec le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, en matière de formation ou dans le développement de nouveaux écosystèmes industriels innovants et bien d'autres encore. Le Maroc peut compter sur la France pour défendre ses priorités nationales aujourd'hui, mais également demain. Et je veux ici aborder sans détour une question sur laquelle nous avons également abordé un certain nombre de points. Et cette question a particulièrement été à l'ordre du jour de nos conversations. Il s'agit de la question du Sahara. C'est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons. Un plan d'autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007 maintenant. Monsieur le ministre, vous savez personnellement que depuis l'origine de ce plan, le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Nous l'avons dit et je le redis aujourd'hui, peut-être avec plus de force, il est désormais temps d'avancer, et j'y veillerai personnellement. En matière de partenariat, la relation de l'Europe avec le Maroc est également stratégique, et nous avons également abordé ce point-là. C'est une évidence parce que les échanges sont denses et dans tous les domaines, les échanges humains, académiques, commerciaux et industriels. Voilà, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, la France a été peut-être à l'initiative dans la conclusion de l'accord d'association euro-méditerranéen entre le Maroc et l'Union européenne, et nous avons voulu soutenir à cette occasion le choix historique et je vais dire un choix visionnaire
de votre pays à ce moment-là de s'arrimer à l'Europe. De même, la France continuera de se mobiliser pour préserver et approfondir ce partenariat. J'y veillerai également personnellement, fort de mon expérience aussi et de mon engagement, vous le savez, au niveau européen. Enfin, la France et le Maroc peuvent contribuer ensemble à la paix et à la sécurité. C'est d'autant plus précieux dans le monde actuel. Face aux crises multiples, nous avons longuement abordé la question de la guerre en Ukraine et à Gaza. Sur ce dernier point, j'observe un certain nombre de convergences, à la fois sur le contexte, l'état des lieux, mais également les possibles propositions. En tout cas, sur le terrain africain aussi, le rôle du Maroc est en faveur du développement et de la sécurité est remarquable, et je tiens également à le saluer. Nous aborderons également au déjeuner un certain nombre de points sur ce sujet. Je veux redire que la France est disposée à travailler avec le Maroc dans ce sens.